कौन सांग माने आपणकर सबुबले धनर अभाव रोचे घरे आर्थिक समस्या रोचे कि जिते रोजगार कले भी जदि आपणकर किसी नियंट रोचे तेज निश्चित भाव में सांग मैंने आपण मैंने ये भिडटी को स्किप नक प्रथम शेष जाए देखूँ आपण मैंने यार उपाय यही भिडटी मध्यम निश्चित भाव में पाइबे सांग मैंने। नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ आपण मानक मो यूट्यूब चैनल को अनेक अनेक स्वागत जनाऊँगी। सांग मैंने आपण जदि वाणिज्य व्यवसाय करुछंती आ आपणकर लाभ परिवर्ते केवल क्षति ही होउछि तेबे एही उपायटी करंतु जहाँकि मुझे वीडियो माध्यम आपण मानकु कहबा पई जाउछि। सांग माने आपण माने धैर्यर सहित टिके वीडियोटी को निश्चित भाव में स्किप न करी देखंतु। जदि आपण एही उपायटी को कर देउछंती आपणक जीवन रे एक चमत्कारी परिवर्तन हेबो जहाँकु आपण माने देखि निश्चित भाव में आश्चर्य होई जिवे। एही उपाय को किछि दिन आपण माने पालन करंतु यह धन आगमनर नूतन मार्ग खोलीदेव। सांग माने आपणक जीवन में थिबा समस्त समस्या दूर होई जिवो एवं सुख समृद्धि आपणक घर रे भरी उठिबो। तेबे आसंतु से उपाय को जानिबा। ता पूर्वरु जो माने मोर चैनल ले नुआ अछंती दया करी मोर चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु आउ पाखरे थिबा बेल आइकन पर प्रेस करी ऑल बटन रे क्लिक कर दियंतु जहाँद्वारा मु आपण मानक पई एमती नुआ नुआ वीडियो आपण मानक पई नै के आसीबी संग माने। आउ मोर वीडियो को गोटे लाइक निश्चित भाव में करन। संग माने ठाकुर घर जेपरि पवित्र आमर रोषे घर मध्य सेही परि पवित्र होई थाए। आउ नारी माने घरर स्त्री माने जो मानक हाथ रे घरर मूलधुआ रही से माने ही घरर लक्ष्मी से माने चाहिए घरर उन्नति कर दे पारिबे। तेणु से मानक द्वारा ही किछि भूल हो जाउ थाए जहाँ द्वारा कि आपण मानक उपरे माँ लक्ष्मी क्रोध करिथांती। जो घरर स्त्री लोक माने रोषे घरे यही सब भूल को कर दी थांती जोटा जो भूल सब मो वीडियो माध्यम आपको कहबी सांग माने से ही भूल को करबा द्वारा से मानकर घरे सबुबले आर्थिक उन्नति देखा दी थाए। आउ जदि आपण माने ए भूल को तुरंत सुधारी नेउछंती निश्चित भाव में सांग माने आपणक उन्नति हेबा सहित आपणक स्वामी एवं आपणक पिला छुआ मानकर सब क्षेत्र रे उन्नति हेबो। आसंतु हमर टॉपिक को आलोचना करबा सांग माने। जो घर नारी माने न गाधोईकी रोषेई करिथांती सेमानंक उपरे माँ लक्ष्मी सबुबले क्रोध करिथांती। आउ सेमानंकर ही भूल पई सेमानंकर स्वामी आउ पिला मानंकर उन्नति केबे भी होए नै सांग माने। तेणु आपण माने रोषेई कला बेले घर रोषेई घर को जिबाकू एतबेले सकाळू जाउछंती गाधोईकी ही जांतु पिला मानंक पई स्वामींक पई गाधोईकी ही रोषेई करंतु। या द्वारा माँ लक्ष्मी आपनक ऊपर बहुत खुशी होइथांती। आउ केबे भी अईठा हाथ रे रंधा जाइतबा खाद्य को छुअंतु नाही। अईठा हाथ जदि हो जाए आपण मैंने धोईकी तापर खाद्य को जाकि आप दिंतु कि निजे खावापी आणतु किंतु अईठा हाथ रे रंधा खाद्य को जमारू भी छुअंतु नहीं। यही कार्य करने द्वारा घरे सबुबले दरिद्रता ही रही थाए। एमिति घरे माँ लक्ष्मी केबे भी वास कर न थांती। से घरर सदस्य माने मध्य रोगाग्रस्त होइथांती। यह व्यतीत अगाधुआ रोषेई कले राहु केतुंकर खराब प्रभाव पड़ी थाए। यह आपणक उपरे पड़िबा सहित आपणकर स्वामी एवं पिलांक उपरे मध्य पड़ी थाए। तेणु आपण माने रोषेई कले गाधोईकी रोषेई करंतु या द्वारा माँ लक्ष्मी आपणक उपरे सबुबले कृपा वृष्टि ही करिबे। आउ अईठा हाथ को धोईकी खाद्य को छुअंतु। रोषेई घरे माँ लक्ष्मी वास करिथांती। आ रोषेई घर को जदि आपण माने अपरिष्कार करिवे सेठू माँ लक्ष्मी आपणक घरु तुरंत ही चली जाइथांती। तेणु सांग माने सबुबले आपण माने रोषेई घर को सफा करंतु। रोषेई घरे अईठा बासन पकई रखिबा पई दियंतु नाही। रोषेई सरला परे गैस चूल्हा को पोछि दियंतु। सबू आपण माने सफा सुतुरा करंतु। से घर रोषेई घरे केबे भी अलिया आवर्जना को रखंतु नाही। आ सांग माने आपण जदि सबुबले रोषेई घर को अपरिष्कार करूछंती तेबे आपणक घर उपरे खराब ग्रह मानकर कुप्रभाव पड़ी थाए एवं आपणक घरे सबुबले आर्थिक समस्या देखा दी थाए। सेथिपई रोषेई घर को सबुबले परिष्कार परिच्छन्न रखंतु। रोषेई घरे अईठा खाद्य अलिया आवर्जना आदि जिनिस रखंतु नाही। रोषेई घरे अनावश्यक जिनिस रखिबा द्वारा घरे नकारात्मक शक्तिर वृद्धि पाई थाए। सांग माने जहाँ भी आपणकर अईठा खाद्य से राति रे बळका होची ताकू राति रे बाहर को पकांतु नहीं। या द्वारा माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती। तेणु ताकू आपण माने सकाळे नेकी फिंगी पारिबे किंतु से राति रे आपण माने ताकू बाहर को नियंतु नहीं बाहर को पकांतु नहीं। सांग माने आपण माने जानिछंती कि
ରୋଷେଇ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘରେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ତାକୁ ଅନାଦର କରୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିବା ସେଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ। ଗୋଟେ ହେଲା ବେଲେଣା, ପିଢ଼ା ଆଉ ତାୱା। ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅନାଦର କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ତାକୁ ଅଇଁଠା ବାସନରେ ପକାଇକି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ମାଜିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଅଇଁଠା ବାସନରେ ତାକୁ ବି ପକାଇକି ମାଜୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଭୁଲ ଜମାରୁ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିଢ଼ାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ପିଢ଼ାକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଆଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କାହିଁକି ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଅଟେ ଯେ ଏହି ଜିନିଷରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ମା' ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଜମାରୁ ବି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଜିନିଷ କାହାକୁ ଯଦି ଦାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କେବେ ବି କାହାକୁ କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦହି ଦାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧଳା ଜିନିଷ ଯାହାକି ଚିନି, ଲୁଣ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ, ଛୋଟ ଜିନିଷଟିଏ କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଲୁଣ ଯଦି ଆପଣମାନେ ହାତରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଚାମଚର ବ୍ୟବହାର ନ କରିକି ହାତରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଲୁଣକୁ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ। ଲୁଣ ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ଖାଦ୍ୟରେ କେହି ବସ୍ତ୍ରରେ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତି, ସେମିତି ଭୁଲ ଜମାରୁ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଋଣ ବଢ଼ିଥାଏ, ଘରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାମଚ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବି ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଲୁଣ ହାତ ହେଲେ ତାକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କେବେ ବି ବସ୍ତ୍ରରେ ପୋଛନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଝାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ରୋଷେଇ ଘରେ କେବେ ବି ଭୁଲରେ ସୁଦ୍ଧା ଜୋତା, ଚପଲ, ଝାଡ଼ୁ, ପୋଛା ଏସବୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି। ରୋଷେଇ ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଇଁଠା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା' ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ଦରିଦ୍ରତା ବାସ କରିଥାଏ। ଯଦି ରୋଷେଇ କରିବା ବେଳେ ଯଦି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଲୁଣ କି ଅଲଣା ହୋଇଛି ବୋଲି, ତେବେ ଅଇଁଠା ହାତକୁ ଧୋଇକି ପୁଣି ଥରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟକୁ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ। ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରୁ ଚୁଟି ବାହାରୁଛି, ଏହା ଏକ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। ଖାଦ୍ୟରୁ ଚୁଟି ବାହାରିଲେ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ଚୁଟିକୁ ବାନ୍ଧି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରୋଷେଇ କରିବା ଉଚିତ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ରହିଛି ଯାହାକି ରୋଷେଇ ଘରେ ଭୁଲରେ ସୁଦ୍ଧା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି ଆଇନା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ରୋଷେଇ ଘରେ ଆପଣମାନେ ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଅଗ୍ନିର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦର୍ପଣରେ ଯଦି ପଡ଼ିଥାଏ, ତାହା ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଶୋଇବା ଘରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦର୍ପଣ ଆପଣମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, ଶୋଇବା ଘରେ ମିରର ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର, ତାକୁ ରାତିରେ କିଛି କପଡ଼ା ତା ଉପରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଙ୍ଗା ବାସନ କୁସନ ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ରୋଷେଇ ଘରେ ବି ନୁହଁ, ଭଙ୍ଗା ବାସନ କୁସନ ଘରେ ହିଁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦରିଦ୍ରତାର ସୂଚକ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ଜିନିଷ କିମ୍ବା ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ସେସବୁକୁ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ବାହାରେ ପକାଇବା ତାକୁ ବାହାରେ ହିଁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଘରେ ତାକୁ ସାଇତିକି ରଖିବାର ମାନେ ହିଁ କ'ଣ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ? କିଛି ବି ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାସି ରୁଟି ଖାଇଲେ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ବାସି ରୁଟି ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ହିତକର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବାସି ରୁଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଖାଇପାରିବେ। ରାତିରେ ବନାଯାଇଥିବା ରୁଟିକୁ ସକାଳେ ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ସମୟ ହୋଇଗଲେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଖାଦ୍ୟ, ସେସବୁ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଯେଉଁ ରୁଟିଟି ବନାନ୍ତି ସେଇଟା ସକାଳୁ ଖାଇଲେ ସେ ଅନେକ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଗାଈକୁ ଗୋମାତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୋମାତାଙ୍କ ଦେହରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ରୁଟି ବନାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ରୁଟିକୁ ଗାଈକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷ ରୁଟିକୁ କୁକୁରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଖରାପ
ଗ୍ରହ ଦୋଷ ପଡ଼ିଛି ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଟିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଗାଈକୁ ରୁଟି ସହିତ ଗୁଡ଼ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗାଈକୁ କେବେ ବି ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା କଲେ ଘୋର ପାପ ହୋଇଥାଏ। ଗାଈକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ଦୁଇଟି କାମକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଆସିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ କିଛି ଦିନ କରିଲେ ହିଁ ନିଜେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଏକ ଟପିକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।